ब्रेक तो बाद एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭਖਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਦੀ। ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਬਾਬਤ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤੇ ਕਿਉਂ विजय मालिया का नाम अरुण जेतली नाल जोड़ के राहुल गांधी होरी इस समय उन्होंने अस्तीफा मांग रहे हैं। इस सारे बारे चर्चा करांगे और चर्चा का कारण यह है कि विजय मालिया जिन्हां दा लंदन की कोर्ट के विच इस समय केस चल रहा है, जो 9000 करोड़ रुपया लैके भारत का वो फरार होए सी, उस बाबत के उन्होंने इंग्लैंड की सरकार ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੌਂਪੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਆ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ जेल का कमरा खास सैल तैयार करवाया है, वो वीडियोग्राफी की गई है और वो दिखाई गई उत्थे कोर्ट दे विच कि भाई आ देखो असी इदां दा इहदे लई सैल जिहड़ा विजय मालिया लई तैयार कर रहे हैं, जिथे सारियां सुविधावां मौजूद है, जिद्दां दी टिप्पणी की सी कि हालत माड़ी है उहो जी हालत इस सैल की नहीं है ते जिस तो प्रभावित हुए दसे जा रहे हैं विजय मालिया। पर इस सब तो बाद जदों मीडिया के सामने विजय मालिया आउंदे आ ते वो ये बयान दिंदे आ कि भाई जदों मैं ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਨ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਉਪਚਾਰਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। एक सांसद होने के नाते जिहड़ा विजय मालिया ने नाजायज़ फायदा उठाया इस चीज़ का और संसद के कॉरीडोर दे विच मैनू तुरे जांदे नूं मिले आ ते जदों उन्होंने ये गल कही सी कि मेरी सैटलमेंट करवाओ लोन बाबत ते मैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा सीगा कि मेरा इहदे नाल कोई लेना देना नहीं है, जे तुसीं सैटलमेंट करनी है तो उन्हां बैंकां नाल जाके करो जिन्हां दा कर्ज तुसीं देना है। ये पक्ष रखिया अरुण जेतली ने, मामला होर गरमा गया। कांग्रेस नूं एक मुद्दा मिल गया जिहदे तो बाद राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अस्तीफा मांग लिया फाइनांस मिनिस्टर अरुण जेतली का और ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां नूं इस मामले दे विच एक जांच बिठाउणी चाहिए है कि की संबंध सन फाइनांस मिनिस्टर दे विजय मालिया नाल। विजय मालिया नूं भारत चों भजाउण दे विच हत्थ सी उन्हां दा या नहीं सी, उन्हां नूं पता सी उन्हां दे भजण दा या नहीं पता सीगा। इस आधार ते जद तक ये जांच चले तद तक फाइनांस मिनिस्टर दा अस्तीफा ले लिया जाए। भारत की सियासत गरमाई तो फिर विजय मालिया ने भी थोड़ा जिहा अपने बयान नूं पलट दिता। वो कहंदे मेरे कहण दा मतलब ये सीगा कि अणउपचारिक जी गलबात साडी होई सी, औपचारिक गलबात कोई नहीं हुई। पर इस समय मामला जिहड़ा वो गरमा गया है। इन्ना को गरमा गया देसराज काली जी के अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर दिता इस बाबत। वो कहंदे गल्लां की निकल के आउंदियां ने, विजय मालिया दौड़दा आ ते ओहदी पहला मुलाकात जिहड़ी आ वो हुंदी आ फाइनांस मिनिस्टर दे नाल। नीरव मोदी दौड़दा ते दावोस दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल ओहदियां तस्वीरां सामने आउंदियां। कहंदे ये चक्कर की मैनूं समझ नहीं आ रहा और बीजेपी फस गई लगदा इस मामले ते। बीजेपी बार बार घिरती जा रही है, बार बार नहीं कई इशूज़ ते घिरती जा रही है। जसवीर विजय मालिया वाला मामला, नीरव मोदी वाला मामला, डिमोनेटाइजेशन वाला मामला, चौकसे वाला मामला, सारे और जिस तरीके दे नाल ना देखो आर्थिकता नूं सੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜੀ और जिस तरीके जिमें हनेरगर्दी नहीं पै गई होंगी एक किस्म की, मतलब आर्थिक मामलों के भी कोई कहता करोड़ां का रफाल चो खा गए, अरबां लैके भज गए। मतलब तुसी देखो
ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਔਰ ਅਜੀਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਰਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 15-15 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 200-400 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ATM ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਈ, GST ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ GST, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ GST ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਨੇ ਬਲੰਡਰ, ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਪਾਟ ਗਿਆ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਵੱਡੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ, ਵਰਲਡ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਪੀ ਪਈ ਆ ਕਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ, ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ RBI ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਸਵੀਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਲਣ ਲਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਰਘੂ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ, ਯੈਸ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਸਾਂਭ ਲੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵੀਰ ਅਗਲੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਜੇ ਰਫਾਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਜੋੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ BJP ਈਵਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਬਲੌਗ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ 2 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰੇ ਜੁਹਾਰੀਏ ਵਾਂਗ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਾ ਜਸਵੀਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਜੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ 2G ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਿਤਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਟ ਉਹ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। BJP ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਬੈਠਣਗੇ BJP ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ BJP ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਹੋਏਗਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬੈਠਣਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਬੈਠਣਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਸਵੀਰ,
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਬਈ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਕੁਚਿਤ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਰੋਕੀ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਰੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਸਵੀਰ ਅਟੈਕਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਨਪੀਏ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਨਪੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 10.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜਸੀਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਾਇਆ ਆਪਾਂ ਮਾਲੀਆ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੀਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਸਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਜਸਵੀਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆ, ਇਕਨੋਮੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਘਟੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਸੀਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਔਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਔਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਕਦਮ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਹਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਭਾਵੇਂ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ